हेलो फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपण देखुचंती ओडिया शक्ति टीवी आज 7 मार्च 2021 चलतु जानी नबा आज दिन सबुकिछि गुरुत्वपूर्ण लाटेस्ट न्यूज अपडेट आज बड़ खबर जानबे कृषि मंत्री बड़ घोषणा ओडिशार सबु चाषी को मिलिबो 6000 टंका आपन को मिलिबो कि नाही जानि नियंतु ताहा सहित जदि आपनक राशन कार्ड अच्छी भत्ता टंका मिलुची ताहले आसिला गुरुत्वपूर्ण खबर ओडिशा रे खोलिबो प्रथमरु अष्टम श्रेणी स्कूल से आपनको अनुरोध वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखिए वीडियो को लाइक करेंगे तले थिबा लाल कलर बटन टी टच करी सब्सक्राइब करी पाखे बेल बटन टी टच करी ऑल नोटिफिकेशन ओके कर रखे जहा द्वारा देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार सबु किछि टॉप न्यूज अपडेट जानि पारिबे। परवर्ती खबर महंगारू मिलिबो मुक्ति 8 कोटी परिवार को सरकार दे पारंती मागणा एलपीजी गैस सूचना अनुसार दिन को दिन इंधन गैस वृद्धि पाउची गोटे गरीब परिवार पई एहा बोझ उपरे नलिता बिड़ा सदृश होई उठुची सेथिपई मोदी सरकार बहुत बड़ पदक्षेप नेबाकू जाउचंती आगामी किछि मास मध्यरे देशर 8 कोटी परिवार को मागणारे एलपीजी गैस दे पारंती बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर 16टी प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी मिशन शक्ति पाई स्वतंत्र विभाग सूचना अनुसार राज्यर मिशन शक्ति पाई मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक नैचंती बड़ पदक्षेप कारण नवीन पट्टनायक अध्यक्षतार अनुष्ठित ही कैबिनेट बैठक में मिशन शक्ति पाई स्वतंत्र विभाग सृष्टि करा जायछि ताहा सहित 6टी जिले में पाइप जोगे पानीय जल जोगाण प्रकल्प हम रेमुणार एम्स सैटेलाइट सेंटर खोलिबा पई 25 एकर जमी बिना मूल्य रे लीज रे प्रदान भली गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति को मंजूरी मिलिथिबार जना पड़िछि। परवर्ती खबर देशर सबुठू ततला सहर भुवनेश्वर सूचना अनुसार बढ़ुची खरा बढ़ुची पारा देशर ततला सहर भावे उभा होईछि राजधानी भुवनेश्वर 40.4 डिग्री सह भुवनेश्वर देशर ततला सहर भावे उभा होईछि भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु वर्तमान सुधा रिपोर्ट दिया जाइथिबार सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर आधार कार्ड नथिले हिताधिकारी को मिलिबनी भत्ता सूचना अनुसार आधार नथिले एथर भत्ता टंका मिलिबनी बोली राज्य सरकार पक्षरु प्रति ब्लॉक को जणाई दिया जाइछि। सरकार को एभली निष्पत्ति नेबार मुख्य कारण होउछि कारण किछि व्यक्ति अछंती मृत्युवरण करछंती अन्य किछि व्यक्ति बाहर राज्य रे काम करुथिबा बेले सेमानक नाम रे अन्य किछि व्यक्ति टंका उठाई नउचंती सेथिपई ओडिशा सरकार बहुत बड़ पदक्षेप नैचंती एणिकी आधार कार्ड नथिले भत्ता टंका मिलिबनी बोली घोषणा करा जाइछि। परवर्ती खबर छत्तीसगढ़ सीमांत ग्राम रे हब ओडिशा सरकार कैंप सूचना अनुसार दिन को दिन आंध्रर दादागिरी बढ़ुची ओडिशा सीमार सुरक्षा पाई ओडिशा सरकार बहुत बड़ पदक्षेप नौचंती एणिकी छत्तीसगढ़ सीमांत ग्राम रे ओडिशा सरकार कैंप हब बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर महिला दिवस रे स्वतंत्र कार्यक्रम करिबो बीजेडी सूचना अनुसार नारी जागरण विश्व कल्याणर वार्ता दे मार्च 8 तारिख में बीजेडी पालन करिबो विश्व महिला दिवस बीजेडी कार्यालय रे विराट कार्यक्रम आयोजन हब समस्त निर्वाचन मंडल रे भी एहा पालन करिबा पई बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक निर्देश देथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर प्रतिरक्षा बजेट $209 बिलियन को बढ़ाइला चीन भारतर 3 गुण सूचना अनुसार निजर प्रतिरक्षा बजेट बढ़ी चली चीन चलित वर्ष चीन निजर प्रतिरक्षा बजेट को 6.8% को वृद्धि करी $209 बिलियन रे पहुंचाई गत वर्ष चीन $196 बिलियन रखिथिबा बेले एपटे भारतर 3 गुणा प्रतिरक्षा बजेट चीन बढ़ाई जना पड़िछि। प्रति खबर बढ़ुची कोरोना संक्रमण ओडिशा सह 8 राज्य को केन्द्रर स्वतंत्र निर्देश सूचना अनुसार देश में कोरोना टीकाकरण जेतिकी आगकू जाउची संक्रमित संख्या सेतिकी वृद्धि पाउची जो 8टी राज्य और केन्द्र शासित अंचल रे दैनिक संक्रमण वृद्धि पाउची सेठारे ट्रिपल टी टेस्ट ट्रैक और ट्रीटमेंट उपरे अधिक ध्यान देवाकू केन्द्र सरकार निर्देश देइचंती एथिरे ओडिशा समेत हरियाणा आंध्र प्रदेश गोवा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड
ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ଚେତାବନୀ, ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ ନ କଲେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିନାହିଁ, ବରଂ ଦେଶର ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ମାନବବିହୀନ ଟୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମର ଲାଭ ଉଠାଇ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଦ୍ୱାରା କମ୍ ଟୋଲ୍ ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହିପରି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଲ୍ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସମାଜସେବୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତଦେହ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନ ପାଖ ରେଳ ଲାଇନରୁ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରୁ ରହସ୍ୟ ହଟୁନଥିବାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମେ 15ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା ମେ 21କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ମେ 21ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଗଣିତ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ 2କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ପାଇବେ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ 6,000 ଟଙ୍କା, କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, କାରଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚିଠିରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆପଣ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା 2ଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ L&T କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ 227,91,40,000 ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡରକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ବେଳେ 24 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ କୁପ୍ରଥାର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱରୂପ। ଏହି କୁପ୍ରଥା ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। 2030 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୋଗୁଡ଼ିପଲ୍ଲୀ ଗାଁରୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ବିପଦ ଟଳିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଏବେ ସ୍ଥିର ହେଲା। ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟରେ ଜିତିଲେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାଲି ସଂସଦରେ ହୋଇଥିବା ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟକୁ ଜିତି ନେଇଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍। ସଂସଦର ନିମ୍ନ ସଦନର 342 ଭୋଟ ମଧ୍ୟରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ 178ଟି ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ ଦେବା ସହ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଫିକି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଥମ FLO ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ପୁରସ୍କାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାଗରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏକତ୍ର ବସି ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାତି 10ଟାରେ ଉଠିବ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମହାଦୀପ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପାଳନ ହେବ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା। ଏହି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଜାଳିବେ ଦୀପ। ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି ଭକ୍ତ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 100 ଦିନରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଚାଷୀ ଭାଇ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 100 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସୀମାରେ
ନୂଆ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇ। ସେପଟେ ସରକାର ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଯଦି ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ ବାତିଲ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ତୀବ୍ରତର ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲ 9ରୁ ଭାରତରେ IPL ମେ 30ରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଭାରତକୁ ଫେରିବ ଫଟାଫଟ କ୍ରିକେଟ IPL। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ IPLର 2020 ସଂସ୍କରଣ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 2021ର IPLର 14ତମ ସଂସ୍କରଣ ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିରେ ଏପ୍ରିଲ 9ରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମେ 30ରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନ ବ୍ଲକ ମାର୍ଥାପୁରରେ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମେଗା ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଲଢ଼େଇ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବେ ବିଜେପିରୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକା। ଏହି ତାଲିକାରେ 57 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଥିବାବେଳେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀକୁ ବିଜେପିର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଟକ୍କର ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର CBSE ପରୀକ୍ଷା 2021 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପାଇଁ ନୂତନ ଉତ୍ତର ବହି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 2021 ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ CBSE ବ୍ୟବହାରିକ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ତର ପୁସ୍ତକ ଆଣିଛି। ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୋଟିସ୍ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବ୍ୟବହାରିକ ଉତ୍ତର ପୁସ୍ତକର କଭର ପୃଷ୍ଠା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ 5T ଏଜେଣ୍ଡା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 5T ଚାଳିତ ମୋ ସରକାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବା। ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ କାମ କରିବା ନିତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ମାନତା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କାଇମାଟିଆ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧୋନିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ସମ୍ମାନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆରେ ଚୌକା ଛକା ମାରି ବହୁ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କୁ ଏବେ ନୂଆ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ଗୋପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋପାଳନ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ 6000 ବ୍ୟବସାୟିକ ନିୟମ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସରକାର ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ଖୋଲିପାରେ ସ୍କୁଲ, ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଘେରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲି ପାଠପଢ଼ା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ପରିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିଭାବକ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ମିଳିଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ମାଟିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଧାରାଶାୟୀ। ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଇନିଂସ ପରାଜୟ। 3-1ରେ ସିରିଜ କବ୍ଜା କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସିରିଜ ଜିତିଲା ଭାରତ। ମୋଟେରାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 25 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଭାରତ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦିନର ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିପାରିବେ।